શુદ્ધાત્મા છે એ શુદ્ધાત્માને સતત કર્તવ્યનો અભાવ છે એમ દર્શાવે છે. પછી કહે છે કે બહુ આરંભ તથા પરિગ્રહનો અભાવ હોવાને લીધે હું નારદ પર્યાય નથી. જે શુદ્ધાત્મા છે તે શુદ્ધાત્મા જ છે. शुद्धात्मा स्वयं नारद पर्याय रूपे नहीं हुआ था कभी, न कभी हुआ था, न कभी होता है और न कभी होगा. शुद्धात्मा तो तीनों काल चार गति के भावों से, चार गति जिन भावों के कारण से मिलती है उन भावों का ही शुद्धात्म तत्व में अत्यंत अभाव है. ऐसा शुद्धात्मा का स्वभाव है. ऐसे शुद्धात्मा को दृष्टि ज्ञान में लेने से पर्याय में से भी गति का अभाव हो जाता है. હવે આગળ કહે છે કે સંસારી જીવને બહુ આરંભ તથા પરિગ્રહ વ્યવહારથી હોય છે. સંસાર અવસ્થા છે અને સંસાર અવસ્થામાં જીવને એટલે જીવની पर्यायમાં बहुत आरंभ तथा परिग्रह पाप का भाव जीव की पर्याय में होता है व्यवहार में से. અને તેથી જ તેને નરક આયુના હેતુભૂત સમસ્ત મોહ રાગ દ્વેષ હોય છે. नरक गति के कारण रूप जे भाव में कि जिन भावों के कारण से नरक गति मिलती है वे भाव हैं मोह राग द्वेष. मोह राग द्वेष के भाव में वे नरक गति के कारण है. तो आगे कहते हैं कि पर्याय में नरक गति के योग्य जो मोह राग द्वेष का परिणाम है वो व्यवहार में से है, परंतु उसी समय काल भेद बिना उसी समय जिस समय पर्याय में नरक गति के योग्य मोह राग द्वेष का बहुत आरंभ परिग्रह का पाप का परिणाम होता है, पर को ग्रहण करने का परिणाम होता है, उसी समय शोधने की जो शुद्धात्मा ने જોવામાં આવે તો કહે કે પરંતુ મને એટલે કે શુદ્ધાત્માને શુદ્ધ નિશ્ચયના વડે શુદ્ધ જીવાત્મિ કાઢે તેઓ નથી. મારામાં નરક ગતિ યોગ્ય જે ભાવો હોય છે એ ભાવોનો મારામાં અભાવ છે. મને એ ભાવો નથી. પર્યાયમાં એ ભાવો છે પણ મને એ ભાવો નથી. કેમ કે હું તો શુદ્ધ સામાન્ય શુદ્ધ જીવાત્મિ કાઢી છું. મને ચાર ગતિના યોગ છે. નરક ગતિ જે ભાવોથી મળે છે એ ભાવોનો મારામાં અભાવ છે. એટલે કે હું नरक गति का नारक पर्याय का मैं करता तो नहीं हूँ, परंतु नरक गति जिन भावों से मिलती है उन भावों का भी मैं करता नहीं हूँ, और जिन भावों से नरक गति मिलती है उन भावों का मैं करता नहीं हूँ, इसलिए नरक गति का मैं निमित्त कारण भी नहीं. नरक गति तो फल है. एक किस भाव के फल से नरक गति मिलती है? मोह राग द्वेष का परिणाम आरंभ परिग्रह का जो भाव है उस भाव से नरक गति मिलती है. पर मेरे में तो शुद्ध निश्चय नहीं थे. शुद्धात्मा को देखने में आवे, शुद्ध जीवात्मिक काल को देखने में आवे तो मेरे में समस्त मोह राग द्वेष के भाव का अभाव है. ऐसा मेरा अनादि अनंत त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है. એ શુદ્ધાત્માને દૃષ્ટિ જ્ઞાનમાં લેતા નારક પર્યાયનો પર્યાયમાંથી પણ અભાવ થઈ જાય છે. હું ભૂતકાળમાં કોઈ નારકી થયો નહોતો. કેમ કે ભૂતકાળમાં મારામાં સમસ્ત મોહ રાગ દ્વેષનો અભાવ જ હતો અને હું તો સહજ જ્ઞાન, સહજ દર્શન, સહજ ધ્યાન, સહજ સુખમય ऐसे अनंत अनंत शुद्ध शक्तियों से तन्मयपणे रहेलो. मैं तो परम परिणामी शुद्ध जीवात्मिका रूप ही रहा. मैं मोह राग द्वेष हुआ ही नहीं.
પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષ થાય છે અને એ ભાવોથી નારદ પર્યાય મળે છે. પણ જો એ મોહ રાગ દ્વેષના ભાવોમાં એકત્રિત કરે તો એને એમ થઈ જાય છે કે મને એ નારદ પર્યાય થઈ છે. समझ में आया? कारण में जिसका एकत्व है उसको कार्य में भी एकत्व होता है. यहाँ कारण से ही निर्ज्ञान कराया तो पीछे उसका कार्य आता ही नहीं है. नारद पर्याय तो कार्य है परंतु मेरे में उसके कारण बने का ही अभाव है, इसलिए मेरे को नारद पर्याय कभी आती नहीं है. જેને આવે છે એનો મારામાં જેના કારણે આવે છે એ ભાવનો જ મારામાં અભાવ છે. કેમ તો હું તો ત્રિકાલ શુદ્ધ વ્યાયક ભાવ રૂપે છું, હું અનેક ભાવ રૂપે નથી. સંસારી જીવને બહુ પારંપરિક વ્યવહારથી હોય છે, વ્યવહારથી હોય છે અને તેથી જ તેને નારકારોના હેતુભૂત એટલે કે નિમિત્તભૂત સમસ્ત મોહ રાગ દ્વેષ હોય છે વ્યવહારથી. પણ જે સમયે વ્યવહારનો વિષય પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષ છે એ समय काल भेद नहीं है. उसी समय शुद्ध निश्चय के बच्चे स्वरूप ग्राही ज्ञान से देखने में आवे, शुद्धने से देखने में आवे, शुद्धात्मा को देखने में आवे तो मेरे को समस्त मोह राग द्वेष का अभाव है. मैं तो त्रिकाल शुद्ध एक सहज ज्ञायक भाव स्वरूप विराजमान हूँ. मेरे में मोह राग द्वेष का तीनों काल अभाव है. मैं तो त्रिकाल शुद्धात्मा हूँ. मोह राग द्वेष का करने वाला नहीं हूँ और नरक पर्याय का मैं कारण नहीं. मोह राग द्वेष का मैं नरक पर्याय तो नैमित्તિક છે ને, એનું નિમિત્ત કોણ છે? તો મોહ રાગ દ્વેષના જે ભાવો છે એ એમાં નિમિત્ત છે. पर्याय दृष्टि છે તે ખરેખર એમાં નિમિત્ત છે. મારામાં पर्याय જ નથી તો મને पर्याय दृष्टि ક્યાંથી થાય? હું તો સામાન્ય અભેદ સંકોચથી શુદ્ધાત્મા છું. સમજ में आया? સમસ્ત કર્તવ્યનો અભાવ દર્શાવે છે ને શુદ્ધાત્માને, એટલે કે પરિણામ માત્રનો મારામાં અભાવ છે એવો ત્રિકાલ અપરિણામી નિષ્ક્રિય શુદ્ધાત્મા. એવા શુદ્ધાત્માને દ્રષ્ટિ જ્ઞાનમાં લેતા શુદ્ધોપયોગ રૂપે પરિણમતા નારદ પર્યાયના હેતુપણાનો અભાવ થઈ જાય છે. એનું નામ प्रतिक्रमण કહેવામાં આવે છે. स्वभाव ही ऐसा है कि उसको दृष्टि ज्ञान में लेने से चार गति का प्रतिक्रमण हो जाता है. પરંતુ મને શુદ્ધ નિશ્ચયના વડે શુદ્ધ જીવાત્મિક કાયને તેઓ નથી. મને તેઓ નથી. મને હું કોણ છું? હું તો શુદ્ધ जीवात्मिक काय शुद्धा છું. द्रव्य सामान्य उतना ही मात्र शुद्ध जीवात्मिक काय है. वो राग द्वेष का परिणाम है, वो शुद्ध जीवात्मिक काय से अत्यंत भिन्न है. હવે જેને મોહ રાગ દ્વેષમાં એકત્વ બુદ્ધિ છે એને એમ થયા કરે છે કે हम तो नरक में चले जाएंगे. અને જેને શુદ્ધને પ્રગટ થયું છે, શુદ્ધાત્માનું દર્શન થયું છે, શુદ્ધાત્માનો સ્વીકાર થયો છે, એને એ ભય નીકળી જાય છે. કેમ કે મોહ રાગ દ્વેષ જે આશ્રવ ભાવ છે એમાંથી એને વ્યંજન થઈ જાય છે. समझ में आया? संवर है वो प्रतिक्रमण दशा है. तो आश्रव का प्रतिक्रमण होता है तो संवर प्रकट होता है. અને સંવરમાં આશ્રવ તો દેખાતો નથી, પણ સંવરમાં સંવરનો ભેદ દેખાતો નથી. સંવરમાં એકલો પોતે હું શુદ્ધાત્મા છું એમ જ દેખાય છે. પરંતુ મને શુદ્ધ નિશ્ચયના વડે શુદ્ધ જીવાત્મિક કાયને તેઓ નથી. હવે આગળ કહે છે કે તિર્યંચ પર્યાયને યોગ્ય, તિર્યંચ પર્યાય કે યોગ્ય માયા મિશ્રિત
અશુભ કર્મનો અભાવ હોવાને લીધે હું સદા ત્રિયંશ પર્યાયના કરતત્વ વિહીન છું. ભગવાન એ તારા પરમ હિતની વાત ચાલી રહ્યો. ये कोई साधारण बात नहीं चलती है. जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप है वो ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेने लायक है. कहते हैं कि त्रियंश पर्याय के योग्य त्रियंश पर्याय किस भाव से मिलती है? किस भाव से त्रियंश पर्याय का संयोग आ पड़ता है? तो माया मिश्रित छल कपट नो जो परिणाम હોય, छल कपट का परिणाम माया का परिणाम, माया मिश्रित अशुभ भाव से माने पाप भाव से त्रियंश पर्याय का संयोग मिलता है. तो यहाँ कहते हैं कि मेरे को तो त्रियंश पर्याय के योग्य जो माया मिश्रित अशुभ भाव है वो अशुभ कर्म का, पाप भाव का, छल कपट के भाव का अभाव होने के कारण मेरे में त्रियंश पर्याय जे भाव थी મળે છે એવા માયા મિશ્રિત અશુભ ભાવનો, પાપ ભાવનો અભાવ હોવાને લીધે, અભાવ થવાને લીધે નહીં. તેનો ધ્યાન પૂછો. अभाव थवाने લીધે, હોવાને લીધે. અશુભ કર્મનો એટલે કે અશુભ ભાવનો, પાપ ભાવનો અભાવ હોવાને લીધે, અભાવ હોવાથી અનંતથી અનંત મારામાં માયા છલ કપટ પરિણામનો મારામાં અભાવ છે. પાપ ભાવનો મારામાં અત્યંત અનાદિ અનંત સર્વથા અભાવ છે. અભાવ હોવાને લીધે હું જે શુદ્ધાત્મા છું તે હું ત્રિયંશ પર્યાયના, તે હું સદા मैं सदा त्रियंश पर्याय के कर्तत्व से रहित हूँ. त्रियंश पर्याय के कर्तत्व से मैं रहित हूँ. त्रियंश पर्याय के कर्तत्व से रहित क्यों हूँ? क्योंकि मेरे में छल कपट मायाचारी का परिणाम भी होता नहीं है. स्वयं व्यायक भाव होने पर भी अपने को रागी द्वेषी या पापी मानना उसी का नाम मायाचारी है. तो कहते हैं वो मायाचारी का मेरे में अभाव होने के कारण से मैं तो त्रियंश पर्याय के कर्तत्व से विहीन हूँ. હું સદા ત્રિયંશ પર્યાયના કર્તવ્યથી વિહીન છું, રહિત છું. ત્રિયંશ પર્યાય જે ભાવથી મળે છે એ માયા મિશ્રિત અશુભ ભાવનો મારામાં અભાવ છે. એવો મારો ત્રિકાલ શુદ્ધાત્માનો મારો સ્વભાવ છે. હું તો ત્રિકાલ શુદ્ધાત્મા છું. મેં કોઈ દી એવા ભાવ જ નથી કર્યા કે જે ભાવથી મને ત્રિયંશ पर्याय मળી હોય. ત્રિયંશ पर्यायમાં નિરોધ બી આ જતા છે. નિરોધ છે ને ત્રિયંશ पर्यायમાં આવે છે. क्योंकि नारद भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है और वो देव भी नहीं है. इन तीन पर्यायों को छोड़कर जो पर्याय होती है उसको त्रियंश पर्याय कहते हैं. अनंत अनंत काल से कुछ जीव निरोध में रहा है कि नहीं? कि जिसको तू जीव मानता है वो जीव नहीं है, और जीव एक समय के लिए भी निरोध की पर्याय में रहा नहीं है. जीव तो अपने शुद्ध सहज शुद्ध अंतर सत्य से परम पारिणामिक व्यायक भाव में ही रहा है. निरोध में एक समय के लिए भी रहा नहीं है. क्योंकि निरोध के भाव की મળે છે એ ભાવનો સામાન્ય શુદ્ધાત્મા જે છે એમાં વિકાર અભાવ છે. જે સામાન્ય છે પ્યોર માત્ર આત્મા છે, જે વિશેષ છે તે આત્મા નથી. તે અનાત્મા છે. અનંત કાળથી તે અનાત્માને આત્મા માન્યો છે. તે આત્માનો જે શુદ્ધ સહજ સ્વભાવ છે उसको तुमने कभी जाना नहीं. वो जानने लायक है. वही तेरा त्रिकाल स्वरूप है. एक समय के लिए भी तूने
उसको तूने लक्ष्मण लिया नहीं, वो लक्ष्मण लेने जैसा है, दृष्टि में लेने जैसा है, अनुभव में लेने जैसा है। कैसा है शुद्धात्मा के जो त्रियंश पर्याय के योग्य, जो माया मिश्रित छल कपट का जो परिणाम, परिणाम छल कपट અશુભ ભાવ થાય છે, એ જ વખતે જે તારો શુદ્ધાત્મા છે એમાં એ પાપ ભાવનો અત્યંત અભાવ છે। આત્મા તણેકા નિષ્પાપ શુદ્ધ ધ્યાય ભાવ સ્વરૂપ છે। કોઈ કાળે પાપ ભાવ રૂપે આત્મા થતો નથી, થયો નતો, થઈ ગયો નથી અને થશે પણ નહીં। તો જ્ઞાતા જ હતો, જ્ઞાતા છે ને જ્ઞાતા જ છે। એ શુદ્ધાત્માનો મૂળ સ્વભાવ છે। એ સ્વભાવને દ્રષ્ટિ જ્ઞાનનો અનુભવમાં લીધા વિના એ જાગૃતિનો અંત પણ આવતો નથી। जिस शुद्धात्मा में जागृति का अभाव है, ऐसे शुद्धात्मा को दृष्टि में लेने से पर्याय में से भी गति का अभाव हो जाता है। पर्याय में छल कपट करवू, समझे भाई, पर्याय में छल कपट करवू અને પછી એમ કેવું કે હું છલ કપટને કરતો નથી, પણ પ્રભુ શું એમ માને છે કે હું છલ કપટને કરું છું, પાપને કરું છું, તો પણ તું એને કરી શકતો નથી, તો પણ જે તારો શુદ્ધ સામાન્ય સ્વભાવ છે એ એનાથી અત્યંત જુદો ને જુદો રહેલો છે। हम उसकी बात कर रहे हैं, સારી વાત છે, સાચી વાત છે। એવી જ વાત હોય ને શુદ્ધાત્માની, તો આત્માની તો એવી જ વાત હોય ને। बहुत बल चाहिए, बल चाहिए माने यथार्थ दृष्टि चाहिए। तो शुद्धात्म द्रव्य पर सामान्य स्वभाव पर, द्रव्य स्वभाव पर नजर રાખીને આ વાત સાંભળે છે એ વાત પોતાની લાગશે। જો પર્યાય ઉપર નજર રાખીને એ વાત સાંભળશે તો એને એ વાત खोटी लागते। देखो तो सही कितना उदार है ये शुद्धात्मा। पर्याय में छल कपट माया का परिणाम होने पर भी ये कहते हैं कि मैं उसके कर्तव्य से विहीन हूँ, रहित हूँ। ऐसे स्वभाव को दृष्टि में लेने से पर्याय में से भी अनंतानुभूति का माया का परिणाम चले जाता है। पीछे ऐसे स्वभाव में स्थिरता होती जाती है, जैसे जैसे ऐसे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संतुलन का भी अभाव हो जाता है। कषाय के अभाव रहित ऐसे निष्कषाय शुद्धात्म तत्व से ही शुरुआत की और अंत में शुद्धात्मा ही रह गया। शुद्धात्मा से शुरुआत की और अंत में शुद्धात्मा ही रह गया। मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध से शुरुआत की, मैं अंत में सिद्ध ही रह गया। गति के अभाव रूप ऐसे स्वभाव से शुरुआत की तो अंत में गति का अभाव रूप ऐसा स्वभाव ही रह गया। अज्ञाता से शुरुआत की तो अंत में अनंत काल तक ज्ञाता ही रह गया। निरालंबी से शुरुआत की तो अंत में निरालंबी ही रह गया। परमात्मा तत्व से शुरुआत की तो अंत तक परमात्मा ही रह गया। अरे अनंत काल तक परमात्मा ही रह गया। जैसी शुरुआत होती है उसका एंड भी वैसा ही है। जैन दर्शन की शुरुआत ही पूर्णता से होती है और अंत में पूर्ण ही रह जाता है। सिद्धू सिद्धत्व से ही शुरुआत होती है और अंत में सिद्ध ही रह जाता है। बहुत खुशी की बात है, इससे ज्यादा दुनिया में आनंद का समाचार और कोई नहीं हो सकता है कि तारो જે શુદ્ધાત્મા છે એ છલ કપટ અને માયા મિશ્રિત જેવા પાપના પરિણામથી અત્યંત જુદો ને જુદો એવો તું શુદ્ધાત્મા છો પ્રભુ। એ જે માયાચારીના પરિણામ થાય છે એ તારી સત્તામાં થતા નથી, તારી સત્તાથી બહાર થાય છે। તારી સત્તા તો સહજ જ્ઞાન, સહજ આનંદ, સહજ સુખ શાંતિ, સહજ વિતરાગતા, અનંત અનંત આનંદથી રચાયેલી તારી સત્તા છે પ્રભુ।
શક્તિઓથી રચાયેલી તારી કોઈ અકૃત્રિમ નિરાકાર નિરાલંબી સ્વાભાવિક ચૈતન્ય સત્તા છે. અત્યંત શુદ્ધ ચૈતન્ય સત્તા છે તારી. આ જે માયાચારી આદિના વિકારી ભાવો છે એ તારી સત્તામાં થતા નથી. તું એનો કરનાર નથી. તું એનો કરનાર નથી. તું એનાથી રહિત પવિત્ર પરમાત્મા સ્વરૂપે છો. એ મલિન ભાવ રૂપે તું કદી થયો નથી. ऐसा आनंदमय सहज आनंदमय परमात्मा तत्व है. ये आत्मा में कितना आनंद है मालूम है? ये आत्मा है ना, शुद्धात्मा निज परमात्मा द्रव्य है ना, इसको कितना आनंद भरा है. કેટલું બધું આનંદ, અનંત આનંદથી આ આત્મા બનેલું છે, ભરેલું છે. कितना आनंद भरा हुआ है इस आत्मा में. દરેક આત્માની વાત છે. એકમાત્ર આનંદનું ઠેકાણું આ જગતમાં એકમાત્ર પોતાનો આ શુદ્ધાત્મા છે. બીજે ક્યાંય આ જગતમાં આનંદ છે નહીં. એકમાત્ર આનંદનો રહેઠાણ તો लिखते हैं ना, एकमात्र ठिकाना. ये वस्तु मिलने का एकमात्र ठिकाना अर्थात बीजे क्यांय ये वस्तु મળતી નથી. एम आनंद का एकमात्र ठिकाना तो ये अपना शुद्धात्मा, अपन स्वयं ही आनंद का ठिकाने है. અને એમાં કેટલું આનંદ ભરેલું છે, એટલું ભરેલું છે માજી કે જો એ આનંદ ઘટે ને એક આત્માની વાત, પોતાના નિજ શુદ્ધાત્માની વાત, इसमें इतना आनंद भरा हुआ है कि जो आनंद घटे ने तो तीन लोग नहीं, अलोकाकाश नहीं, ऐसे अनंत लोकालोक होवे, वो भी आम तણાઈ જાય, છવાઈ જાય. એટલું બધું આ આત્મામાં અનાદિ અનંત પરિપૂર્ણ પૂર્ણાનંદનો નામ જે પોતાનો શુદ્ધાત્મા છે એમાં એટલું બધું આનંદ ભરેલું છે કે જો ફાટે તો અનંત લોકાલોક એમાં તણાઈ જાય, આમ બહાર ના જાવે, છા જાવે, છવાઈ જાય. પણ આખું સમુદ્ર ચંદની સાવ આ જે શુદ્ધાત્મા છે ને એટલું બધું આનંદ એમાં ભરેલું છે, પણ એટલું બધું ભરેલું છે કે અનંત લોકોને એમાં આખું છવાઈ જાય, ફાટે તો. આ તો સમુદ્ર છે. સમુદ્રમાં કોઈ બી બાળ આવતી તો ગંભીર, એટલો બધો આનંદથી ભરેલો છે તો પણ એટલો ગંભીર છે. अपने आनंद को अपने में ही समेटे हुए बैठा है. બહારમાં ક્યાંય આનંદ નથી અને અંદરમાં ક્યાંય દુઃખ નથી. समझ में आया? बाहर में कहीं सुख नहीं है और अंदर में बिल्कुल भी ऐसा शुद्ध अंतर्गत स्वरूप शुद्धात्मा दिखाई नहीं. अंदर में जाके देखो तो सही. अरे જે ભાવોથી ગતિ મળે છે એવા દુઃખદ ભાવો, દુઃખરૂપ ભાવો આત્માના અસ્તિત્વમાં દેખાતા નથી. એ તો જેને આત્મા જોયો નથી એવી ખોટી માત્ર કલ્પના કરે છે કે કલ્પનાનો પણ આત્મામાં અભાવ છે. કલ્પના કઈ વસ્તુને દુઃખી કરી શકશે? એટલું બધું આનંદથી બનેલું છે, ભરેલું છે. સહજ આનંદમય, પરમાનંદમય, નિત્યાનંદમય, જ્ઞાનાનંદમય, પૂર્ણાનંદમય પરમાત્માને प्रभुता का कोई पार नहीं. आ प्रभु છે ને એની પ્રભુતાનો, પ્રભુ તારી પ્રભુતાનો કોઈ પાર નથી. તું પ્રભુ સ્વરૂપે છો. તું ત્રિયંશ પર્યા રૂપે કદી થયો નથી. પ્રભુતા का कोई पार नहीं, प्रभुता का कोई पार नहीं. आत्मन अंतर में निहारो, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं, प्रभुता का कोई पार नहीं.
છે એ ત્રિયંશ પર્યાય મળે છે એવા ભાવોથી અત્યંત, એના કર્તૃત્વથી અત્યંત વિનીત છે, રહિત છે, વિશેષે કરીને રહિત છે, અત્યંત રહિત છે. હું सदा 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 आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है. त्रिकाल शुद्ध में अभी शुद्ध आया कि नहीं? आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है. आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है तो तुम कौन हो? हम आत्मा ही तो है. आत्मा त्रिकाल शुद्ध है तो त्रिकाल में अभी का काल आया कि नहीं आया? अच्छी तरह बैठ के सुनो. अभी की बात है. जो अभी शुद्ध है वो सदा शुद्ध है, जो सदा शुद्ध है वो अभी शुद्ध है. तुमको खुशी नहीं होती है ये बात सुन के? तो कौन सी बात? इसके अलावा और कौन सी बात होगी थी जिसको सुन के तुमको खुशी होगी? जाना जेवी कोई बात बातों में एना जेवी कोई बात नहीं प्रभु. જે ત્રિયંશ પર્યાયના કર્તૃત્વથી રહિત છે તે તો હું છું. ઓહો, હું ત્રિયંશ પર્યાયના કર્તૃત્વથી રહિત છું, વિનીત છું. મેં કોઈ બી ત્રિયંશ પર્યાયના યોગ ભાવો કર્યા નહોતા, કરી રહ્યો નથી અને હું કરીશ પણ નહીં. હું તો એનાથી જુદો. હું તો સદા ત્રિયંશ પર્યાયના કર્તૃત્વથી રહિત છું. પર્યાય દ્રષ્ટિ આખી છૂટી જાય ને આખી યથાર્થ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ જાય. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ એનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. પર્યાય દ્રષ્ટિ એનું નામ તો મિથ્યા એટલે અપ્રતિક્રમણ છે, પાપ છે. હવે જેવા ભાવ કરશે એવી ગતિ એને મળશે. પણ જીવ એવો કોઈ ભાવ જ કરતો નથી કે જે કારણે એને કોઈ પણ ગતિ મળે. એ તો પોતે વ્યાયક ભાવ સ્વરૂપે છે અને એ હું પોતે વ્યાયક ભાવ સ્વરૂપે છું એમ જે જાણે છે એને પણ પર્યાયમાં સિદ્ધ ગતિ મળે છે. પણ એને સંસાર રૂપ ચાર ગતિઓનો સંયોગ પછી આવતો એવી વાત છે. આ શાસ્ત્રો મળી ગયા એટલે લોટરી લગી ગઈ આપણી એમ સમજવું જોઈએ. ભાગ્ય છે કુંદકુંદાચાર્ય की वाणी महान महान भाग्य से अति आसन भव्य जीव होवे उसको ये वाणी का श्रवण का संयोग मिलता है. પછી એને જ્યારે એને જાવે એની લક્ષ્યમાં લે એનું સેવન કરે એની તો શું વાત કરવી. ब्रह्मण्य जी जो शुद्धात्मा की बात भी सुनते हैं चतुर्वेदी सामने प्रसन्नचित्त से सुनते. अरे શુદ્ધાત્માની વાત સાંભળે અને ચિત્તમાં પ્રસન્નતા ના આવે એવું તો બનતું જ નથી. એની નજર બીજે ક્યાંય હોય તો हम नहीं कह सकते हैं. उसकी नजर जरा फेरफार हुआ है नजરમાં आड़ी अवड़ी नजर गई હોય उसकी हम नहीं कह सकते हैं. बाकी जो શુદ્ધાત્માની વાત આવે છે ને એના ઉપર જેનો લક્ષ્ય જાય છે એને અત્યંત પ્રમોદ આયા વિના રહેતો સાત્રી હશે સ્વરૂપી હશે. આ તો છૂટવાની વાત છે ને. ચાર ગતિના ભ્રમણની વાત નથી, ચાર ગતિથી છૂટવાની વાત છે. આ તો છૂટો જ છું એમ જાણે છે, છૂટી જાય છે. સમજ में आया? છૂટો જ છું. ત્રિયંશ પર્યાય જે ભાવથી મળે છે એ ભાવોથી તો હું અત્યંત છૂટો જ છું. હું તો દ્રવ્ય સામાન્ય શુદ્ધાત્મા છું. એમ જે નિશબ્દ ને નિસંદેહપણે અનુભવે છે એ ચાર ગતિથી છૂટી જાય છે. છૂટો જ છું એમ અનુભવતા છૂટી જાય છે. ને મેં આવા ભાવ કર્યા ને મને આવી ગતિ મળશે એ કોઈ દી છૂટવાનો છૂટો લેવાનો છે પણ છૂટવાનો નથી. જે છૂટો છે તે તો છૂટો જ લેવાનો છે પણ એ છૂટવાનો નથી. અને જે હું છૂટો જ છું એમ જોઈ છે છૂટો જ રહેલો છું. જે જુદો જાણનાર છે તે તો હું જ છું એમ જે નિશંકપણે અનુભવે છે એ ચાર ગતિથી છૂટી જાય છે.
ગતિનો તો માત્ર સંયોગ છે, એ કાંઈ સ્વભાવમાં આવી નથી. આ તો વિનાશી છે ચાર ગતિઓ. અને હું તો અનાદિ અવિનાશી શુદ્ધ જ્ઞાયક ભાવ રૂપે છું. પણ એવા જ્ઞાયક ભાવને જે શ્રદ્ધે છે, જાણે છે, અનુભવે છે, હું તો આવો જ છું, એને સંયોગમાંથી પણ એ ભાવો નીકળી જાય છે. સમજને આયા? હવે આગળ કે મનુષ્ય નામ કર્મને યોગ્ય દ્રવ્ય કર્મ તથા ભાવ કર્મનો અભાવ હોવાને લીધે મનુષ્ય નામ કર્મને યોગ્ય દ્રવ્ય કર્મ તથા ભાવ કર્મનો અભાવ હોવાને લીધે મારે મનુષ્ય પર્યાય નિશ્ચય નથી. मनुष्य नाम कर्म के योग्य मनुष्य नाम कर्म मनुष्य नाम कर्म ने योग्य द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म नो अभाव होवाने લીધે આજે મનુષ્ય પર્યાય જે મળે છે ये मनुष्य नाम कर्म के वजह से मिलती है. અને मनुष्य नाम कर्म का बंध शुभ भाव मिश्रित शुभाशुभ भाव ने એને મનુષ્ય પર્યાય મળે છે. એ કહે છે કે મેરે में મનુષ્ય ગતિ મળે એવા શુભાશુભ ભાવનો મારામાં અભાવ છે અને ભાવ કર્મનો જ મારામાં અભાવ છે. તેથી મારામાં દ્રવ્ય કર્મનો પણ મારામાં અભાવ છે. હવે દ્રવ્ય કર્મ જ મને બંધાતા નથી. કેમ? દ્રવ્ય કર્મ કોને બંધાય છે? કે જેને ભાવ કર્મ થાય છે. ભાવ કર્મ નિમિત્ત છે અને દ્રવ્ય કર્મ નૈમિત્તિક છે. અને દ્રવ્ય કર્મ છે તે નિમિત્ત છે અને પાછી એ પર્યાય મળે છે મનુષ્ય પર્યાય એ નૈમિત્તિક છે. કે આખો નિમિત્ત નૈમિત્તિક જે છે એનો મારામાં અત્યંત અભાવ છે. હું તો ત્રિકાલ શુદ્ધ જ્ઞાયક ભાવ સ્વરૂપે विराजमान છું. मेरे में मैं तो लोक कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हूँ. मैं तो शुद्ध हमेशा चैतन्य परमात्मा हूँ. अभी जो आत्मा है ना ये सिद्ध है. क्यों? क्योंकि आत्मा लोक कर्म और शरीर संयोग से द्रव्य कर्म और भाव कर्म से अत्यंत रहित है. और हमेशा स्वरूप शुद्धात्मा विराजमान है. બધાનો આત્મા હંમેશા રૂપે જ છે. કોઈનો આત્મા લોક કર્મ દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મના સંયોગ વાળો નથી. સંયોગનો સ્વભાવમાં ત્રિકાળ સ્વભાવ તો અનાદિ અનંત એક અસંયોગી નિરાલંબી નિરપેક્ષ સ્વભાવ રૂપે જ છે. સ્વભાવ કોઈ સંયોગ રૂપે થતો એટલે કે સ્વભાવમાં ત્રિકાળ સ્વભાવ શુદ્ધાત્મા છે એમાં લોક કર્મ દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મનો અભાવ છે. તેથી મને મનુષ્ય પર્યાય નથી. તો દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ લોક કર્મનું જ્ઞાન શા માટે કરે? કે तारामन નથી. इसलिए ज्ञान कराया उसका. तुम ऐसा मानते हो कि अभी तो हम शरीर वाले हैं, अभी तो 8 कर्म से बने हैं, अभी तो और आग में सोता है. कि नहीं, अभी 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 की बात करते हैं कि अभी तेरा जो शुद्धात्मा है, आत्मा है, जीव है, वो लोक कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म के संबंध से रहित है. अभी देखो जरा पर्याय में सही है, जब से रही है. पर्याय में सही है सिंह बाबा से और जब से रही है. એટલે તમે કોણ છો એમાંથી? સહી છો કે રહિત છો? જગત છે તો રહી જ છીએ. રવિ રહિત છે પણ તમે રહિત છો કે નહીં? તમે કોણ છો? રવિ છો કે પર્યાય છો? બોલો. જાણે છે એમની દ્રવ્ય છે એમ નહીં. દ્રવ્ય છો ને હું પર્યાય નથી એમ આવવું જોઈએ. દ્રવ્ય છીએ એમ ચાલે? દ્રવ્ય છું ને પર્યાય રૂપે હું નથી. ત્યારે દ્રવ્યની સિદ્ધિ થાય છે. સ્વરૂપે સત્તા અને પરરૂપે અસત્તા એ બે ભાવ વડે એક પદાર્થની
અને શુદ્ધને નું કામ શું છે કે સ્વભાવને તો ગ્રહે છે પણ સંયોગનો નિષેધ કરે છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનું કામ શું છે કે સ્વભાવને તો સ્વભાવ તરીકે ગ્રહે છે પણ સાથે સંયોગનો વ્યવહારનો निषेध करे छे. उसका नाम शुद्ध है. अति अति अनेकान तो હું દ્રવ્ય રૂપે છું, હું સિદ્ધ છું ને હું સંસારી નથી, ત્યારે હું સિદ્ધ છું એ વાત સિદ્ધ થશે. હું સિદ્ધ પણ છું ને હું संसारी પણ છું. अरे हमने तो हम अपनी बात करते हैं, शुरुआत की बात है. अभ्यास की शुरुआत इतनी छोटी उम्र होगी. शुरुआत में तो विद्वान आते हैं तो कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य स्वभाव से देखो तो सिद्ध ही है, अभी सिद्ध है, सिद्ध जैसा है सिद्ध ही है. ये बात ऐसी है अमृत जैसी क्या मैं तो सिद्ध हूँ, ये तो छूटा हुआ सिद्ध हूँ. आवा जैन दर्शन सिवाय भी जगह है आ बात उपरથી અમે જૈન દર્શનની મહિમા આવી. ઓહો, વર્તમાનમાં કહે છે કે હું સિદ્ધ છું. પછી भगवान अभी तो किए ना कि पर ऐसा सर्वथा मानने जैसा नहीं है. सिद्ध है वो द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और ऐसे संसारी है. ये बात नो पण नकार करवानी हिम्मत चाले नहीं, क्योंकि संसार पर्यायમાં તો છે ને, એનો નકાર કેમ કરી શકાય? એનો નકાર ન કરવું, એને પણ જાણવું અને સિદ્ધને પણ જાણવું. हम अपनी बात करते हैं. और तो हम ऐसा लगे हमको फिर दोनों में से दोनों बात सही है. चलो कि हम द्रव्य से सिद्ध हैं और पर्याय से संसारी हैं. हम जान लिया अब क्या करना. हमने ऐसा जान लिया कि द्रव्य स्वभाव से हम सिद्ध हैं और पर्याय से हम संसारी हैं. दोनों ही बात सही है. दोनों बात सही है तो क्या करें, कहाँ जाए? द्रव्य से हम सीधे जवाब 100% सही है और पर्याय से संसार में ये बात भी 100% क्या करें? हम इतनी मुश्किल हो गई, करें क्या? हमने जान तो लिया कि हम द्रव्य से सीधे और पर्याय से संसारी. इसलिए मैं महाभागी से उन्हीं दिनों જ્યારે આ બધું ચાલતું હતું એમાં પૂજ્ય રવિન્દ્રભાઈ સાહેબ અમારી જોડે આવી ગયા અને એને કુદરતી એ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાંથી આ જે ઉદ્યાવાસીનું પ્રકરણ છે એ એમાંથી લીધું. સમજે? કુદરતી हम तो कुछ कहा नहीं उनको, पर जैसे हम छोड़े गए प्रवचन में આજે અમને જોતું હતું એ અમને મળી ગયું. એમાં એમ આવ્યું कि पर्याय में सिद्ध अर्थात व्यवहार नहीं से सिद्ध है. तो जहाँ व्यवहार नहीं की बात आवे वहाँ ऐसा समझना अमृत अमृत वचन से जीवन आपे मोक्षु ने आत्मार्थी ने जीवन जीवानी कला आपे एवं आ वचन तो तोड़ो શું કે જ્યાં વ્યવહાર ની વાત આવે ત્યાં એમ સમજવું કે એમ છે નહીં. ત્યારે જો એનું ગ્રહણ થયો નિશ્ચય વ્યવહારનો નિષેધ કરે એ વ્યવહારનો જ્ઞાતા થાય. અને શુદ્ધ નિશ્ચયને વડે શુદ્ધાત્માને ગ્રહણ કરે અને વ્યવહારનો નિષેધ કરે એને જ શુદ્ધને પ્રકટ થાય. વ્યવહારનો નિષેધ કર્યા વિના શુદ્ધને પ્રકટ થતી નથી. એવી અમૃત જેવી વાત છે. समझ में आया? दोनों का ग्रहण करना कहा है ना, तो व्यवहार से संसारी है और निश्चय से सिद्ध है. तो दोनों का ग्रहण हो गया कि नहीं? ऐसे तो दोनों का ग्रहण होता नहीं है. कल्पना अनादिकाल से चाली આવે છે. શુદ્ધનું અને પર્યાય છે અશુદ્ધનું. શુદ્ધ અશુદ્ધ વિકલ્પના ભવતી સા
મિથ્યા દ્રષ્ટિ પ્રત્યયમ કે દ્રવ્યથી હું શુદ્ધ છું ને પર્યાયથી અશુદ્ધ છું એવી વિપરીત કલ્પના તો મિથ્યા દ્રષ્ટિને હંમેશા હોય છે અને સમ્યક દ્રષ્ટિને તો શુદ્ધમ કારણ કાર્ય તત્વ યુગલમ સમ્યક દ્રષ્ટિ પ્રત્યયમ. સમ્યક દ્રષ્ટિને તો કારણ તત્વ અને કાર્ય તત્વ બંને शुद्ध से देखाय છે. समझ में आया? देखो बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात करी, खुलासा हो जाएगा. पर्यायમાં અશુદ્ધતા છે એ અશુદ્ધતાનું સ્વરૂપ શું છે? આ બધું સંયોગ છે એનું નામ અશુદ્ધતા નથી. वो पर्याय की अशुद्धता का स्वरूप भी क्या है? पर्याय का काम द्रव्य स्वभाव को प्रसिद्ध करने का है. पर्याय तो एकमात्र काम જે પોતાનો શુદ્ધાત્મા છે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે એને જ માત્ર પ્રસિદ્ધ કરવાનો એનો કામ છે, સ્વભાવ છે. એવું હોવા છતાં પણ એ પર્યાય શુદ્ધાત્માને પ્રસિદ્ધ નહીં કરતી અને પરને કે પરિણામને પ્રસિદ્ધ કરતી, એટલે કે શુદ્ધાત્માને પ્રસિદ્ધ નથી કરતી એ જ એનું અશુદ્ધપણું છે. સમજ में आया? અને જ્યારે એને એવો ખ્યાલમાં આવ્યો કે હું તો દ્રવ્યથી શુદ્ધ છું, એટલે કે જે દ્રવ્ય શુદ્ધ છે તે તો હું જ છું, હું તો દ્રવ્ય છું, હું તો શુદ્ધાત્મા છું, તો એ પર્યાય અશુદ્ધ રહી શકતી નથી. जब पर्याय સમજવા જેવી વાત છે. પર્યાયની અશુદ્ધતાનું સ્વરૂપ શું છે? અશુદ્ધ જરા લખો તો અશુદ્ધ લખો, પણ એમાં શુદ્ધતા ના આવવી જોઈએ. શુદ્ધ નહીં લખતા, શુદ્ધ શબ્દ નહીં આના चाहिए और અશુદ્ધતા લખો. લખી શકે છે કોઈ? લખો અશુદ્ધ લખો, અશુદ્ધ લખો, શુદ્ધ નહીં લખતા. એમ તો લખી શકાય નહીં. બાબુજી સમજ में आया ना? અશુદ્ધ લખો અને શુદ્ધ નહીં આવવું જોઈએ. એમ બની શકે? લખી શકતા નથી. કેમ કે એમ નહીં. હું શુદ્ધ છું, ત્રિકાલ શુદ્ધ, શુદ્ધ વર્તમાન શુદ્ધાત્મા હોવા છતાં પણ હું શુદ્ધ છું એમ ભૂલી ગયો, એનું નામ જ અશુદ્ધતા છે. બીજી કોઈ અશુદ્ધતા નથી. વિચાર તો क्या है? विपरीत मान्यता क्या है? विपरीत मान्यता को सिद्ध करने के लिए भी आपको स्वरूप सिद्ध करना पड़ेगा. स्वरूप तो ऐसा है पर ऐसा मानता नहीं है, उसका नाम विपरीत है. મિથ્યાત્વને પણ એ રીતે સિદ્ધ કરવો કે એમાં સ્વરૂપની સિદ્ધિ થઈ જાય અને મિથ્યાત્વનો અભાવ થઈ જાય. વિપરીત માન્યતા મને ક્યાં કે હું શુદ્ધ છું, બધા આત્મા શુદ્ધ જ છે, શુદ્ધ હોવા છતાં પણ હું શુદ્ધ છું એમ માનતો નથી, જાણતો નથી, એનું નામ જ અશુદ્ધતા છે. સંસાર લખો પણ સાર નહીં લખતા. એમ લખી શકાય નહીં. લખી શકાય કેમ કે સાર વિના સંસાર હોતો. હું સારભૂત તત્વ છું, સમયસાર છું, હું સમયસાર છું એમ ભૂલી જવું એનું નામ જ સંસાર છે, બીજું કોઈ સંસાર નથી. दूसरा तो सब पर सापेक्ष कथन है संसार का. वास्तव में संसार यही है. समझदार होने पर भी स्वयं मैं समझदार हूँ ऐसा भूल गया, उसी का नाम संसार है. स्वयं शुद्ध होने पर भी હું તો પોતે શુદ્ધાત્મા છું એમ પોતે શુદ્ધાત્મા હોવા છતાં હું શુદ્ધ છું એમ ભૂલી ગયો, એનું નામ જ માત્ર અશુદ્ધતા છે, બીજી તો કોઈ અશુદ્ધતા છે. અને એમ સમજે કે હું તો શુદ્ધ છું તો એને તો કારણ કાર્ય તત્વ બંને शुद्ध देखाय. समझ में आया? अन्य दृष्टि को कारण कार्य शुद्ध क्यों दिखते हैं? એટલે કે જેને કારણ કાર્ય બંને શુદ્ધ દેખાય છે એ સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ જાય છે, અને જેને કારણ શુદ્ધનો સેવન થયો એ જ કાર્યની શુદ્ધતા છે, અને કારણ કાર્ય તત્વ બંને શુદ્ધ જ છે. ऐसी बात है. દ્રવ્યથી રહિત છું અને પર્યાયથી સહિત છું. એ લાઈન અપાવવાની નહીં. રહિત જ છું ને સહિત થયો નથી. રહિત સહિતનો જ્ઞાતા તો જે પરિણામ માત્રથી
ત્યાગવાદનો જન્મ અનુભવ પછી થાય છે. અનુભવ જ્ઞાનમાં ત્યાગવાદનો જન્મ થાય છે. ત્યાગવાદથી અનુભવ થતો નથી. समझ में आया? ત્યાગવાદ है ना, रहित भी हूँ सहित भी हूँ. द्रव्य से ऐसा हूँ, पर्याय से ऐसा हूँ. एम द्रव्य पर्यायનો જ્ઞાતા એટલે કે ત્યાગવાદનો જ્ઞાતા, રહિત સહિતનો જ્ઞાતા કોણ થાય છે? અનુભવી. અને અનુભવ કેમ થાય છે? કે સર્વથા શુદ્ધાત્માને અવલોકતા, શુદ્ધને વડે એટલું જે શુદ્ધાત્મા છે એને અવલોકતા અનુભવ થાય છે અને અનુભવમાં રહિત સહિતનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. अनुभव ज्ञान में त्यागवाद का जन्म होता है. अनुभव से पहले त्यागवाद नहीं होता. अज्ञान में आत्मा में त्यागवाद नहीं है और श्रद्धा में भी त्यागवाद नहीं. क्यों नहीं है? उसका कारण है आत्मा है ना, तो सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहचारी, सहजानंद एवा अनंत शुद्ध निष्क्रिय परंपराની ભાવ રૂપે અભેદ વ્યાયક ભાવ સ્વરૂપે છે ને, નિષ્ક્રિય વ્યાયક ભાવ સ્વરૂપે છે. તો એ વ્યાયક ભાવ જે છે ને, સામાન્ય વ્યાયક ભાવ, એમાં જ્ઞાનની પર્યાયનો અભાવ છે. બરોબર? દ્રવ્યમાં તો પર્યાયનો અભાવ જ હોય ને, અકર્તામાં કર્તાનો અભાવ જ હોય ને. એ તો બરોબર છે ને. બે તત્વ છે ને, એક દ્રવ્ય તત્વ અને એક પર્યાય તત્વ આવે છે ને પ્રસંસારમાં. શું આવે છે? સત દ્રવ્ય, સત પર્યાય, સત ગુણ, સત્વ કા વિસ્તાર હૈ. कोई घर की बात नहीं है. सत द्रव्य અને સત પર્યાય એ તત્વ કા વિસ્તાર है. દ્રવ્ય સત જુદો છે અને પર્યાય સત જુદો છે. તો જે વ્યાયક ભાવ છે ને, એમાં તો જ્ઞાનની પર્યાયનો અભાવ છે. હવે ज्ञान की पर्याय में निश्चय व्यवहार हो, ज्ञान की पर्याय में त्यागवाद होता है, ज्ञान की पर्याय में प्रसन्नचित होता है, ज्ञान की पर्याय में निश्चय व्यवहार होता है. और व्यायक भाव में तो अज्ञान की पर्याय का ही अभाव है, इसलिए उनका प्रसन्नचितपना नहीं है. तो व्यायक व्यायक ही है, सर्वथा शुद्ध ही है. सर्वथा व्यायक रूप ही है, सर्वथा निष्क्रिय रूप जी है, सर्वथा परमात्मा रूप ही है, सर्वथा पूर्ण रूप जी है. बरोबर? હવે એમાં તો જ્ઞાન નથી, માટે એમાં ત્યાગવાદ નથી. બરોબર? હવે શ્રદ્ધાની પર્યાય છે ને, એ શ્રદ્ધા की पर्याय में भी ज्ञान की पर्याय नहीं है. श्रद्धा में जानना नहीं है. श्रद्धा है वो निर्विकल्प है. निर्विकल्प है इसलिए श्रद्धा है वो बलवान है. श्रद्धा निर्विकल्प છે, શ્રદ્ધા બલવાન છે ને એનો વિષય એક જ હોય છે અને શ્રદ્ધામાં સર્વથા જ હોય છે. શ્રદ્ધામાં કથનચિતપણું બિલકુલ હોતું નથી. समझ में आया? तो मैं तो सर्वथा शुद्ध ही हूँ. जैसे सर्वथा शुद्ध ही है तो श्रद्धा में भी कैसा आता है? सर्वथा शुद्ध ही आता है, सर्वथा पूर्ण ही आता है, सर्वथा ज्ञाता ही आता है. હવે શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધાનો વિષય આવ્યો અને જ્ઞાનમાં શ્રદ્ધાનો વિષય આવ્યો ત્યારે જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. श्रद्धा के विषय को ज्ञान में लेने से ही ज्ञान प्रकट होता है, शुद्धोपयोग प्रकट होता है. ત્યારે અજ્ઞાનમાં ત્યાગવાદનો જન્મ થાય છે. એ જ્ઞાન શુદ્ધ પર્યાયથી કથનથી સહિત છું ને કથનચિત રહિત છું એમ જાણે છે અને આગમ પ્રમાણથી અશુદ્ધ પર્યાયથી કથનચિત રહિત છું ને સહિત છું એમ પણ જાણે છે. पछीनी बात होती है. दूसरे नंबर की बात प्रचलित हो गई पर पहले नंबर की बात सारी आपकी गुम हो गई. भाई साहब एक बात कहते थे, दृष्टांत देते थे कि लौकिक में शादी से पहले लगन थी पहला जो लगन નું વ્યવહાર કરે તો શું થાય? એ નિનાનો પાત્ર થાય કે શાંતિથી જીવન જીવી શકે? लगन से पहले लगन का व्यवहार करे तो क्या हालत होगी उसकी? कि लगन भी नहीं होगी, ढंग से जीवन भी शांति से जी सकेगा नहीं. यार स्त्री में पहला पत्नी થવાનો ધર્મ છે, પછી માં ખાય. પત્ની થયા વિના જો માં ખાય તે તો લોક નીતિની કાઢી જાય છે. समझ में आया? जैसे शुद्धा
ત્યાગવાદનો વ્યવહાર સંવેદનનો વ્યવહારનો જન્મ પછી થાય છે. જો પહેલા ત્યાગવાદને આગળ કરે તો ખુશી છે, નિંદનીય છે. એ મોક્ષ માર્ગને શુદ્ધાત્માના અનુભવને પામી શકશો. समझ में आया कुछ? ज्ञानी होने से पहले ज्ञानी का व्यवहार आगे करें. त्यागवाद तो व्यवहार है, प्रमाण है ना, ये व्यवहार का लक्षण है. प्रमाण है वो व्यवहार का लक्षण है. हाँ, ये तो पति जन्मे से पहला तो एक रोज ये शुद्धात्मा છે, પરમાત્મા છે, એનું અનુભવન. मैं तो सर्वथा शुद्धात्मा नहीं हूँ. मैं तो चार गति से रहित ही हूँ. नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से अत्यंत रहित केवल सिद्ध ही हूँ वर्तमान में. सिद्ध ने गति और सिद्ध ने गति और जोर से तो नहीं बोलते. शंका है रंजन जी साहब? सिद्ध भगवान ने गति हो अरे ये जितने गति नहीं तो आप जितने गति क्या हो? समझ में आया कुछ? आज मंदिर में भगवान विराजे છે ને તો ક્ષાયક ભાવ રૂપે પરમાત્મા છે ને. હવે એને રાગદ્વેષ નથી છે છે એની પાસે કોઈ કહે છે એ ભગવાન તું રાગી हो, तुम द्वेषी हो, तुम पापी हो, तुम मोही हो, इनके सामने किसी की हिम्मत है कहने की? नहीं है. ना કહી શકે. અરે પરમાત્માને રાગી દ્વેષી મોહી કહેવાનું છે. પાપ લાગે એને કહેવાની હિંમત જ ન ચાલે. એ ભગવાન તું મોહી હોય, મારે ભગવાન તું બસ મોહી हो, तुम रागी हो, तो किसी को विचार भी नहीं आवे. ऐसे ही तो कार्य परमात्मा છે. એને કોઈ મોહી રાગી દ્વેષી નથી કહી શકતો, નથી જોઈ શકતો. અથવા તો એ તો પોતે કારણ પરમાત્મા છે. समझ में आया? ये तो तुम तो प्रभु स्वयं कारण परमात्मा तरीके हो और तुम इस कारण परमात्मा शुद्धात्मा को अकृत्रिम भगवान आत्मा ने તમે મોહી રાગી દ્વેષી માનો છો. આ તમારી હિંમત કેમ ચાલે છે? એવો દુસ્સાહસ કોણ કરી શકે કે અકૃત્રિમ પરમેશ્વર પરમાત્મા ચૈતન્ય ભગવાન આત્માને મોહી રાગી દ્વેષી માનવાની હિંમત કોઈ કરે નહીં. હવે કાર્ય પરમાત્માને કોઈ રાગી દ્વેષી કોઈ કરી શકતો નથી. તો કારણ પરમાત્માને ઓરિજિનલ પરમાત્માને અસલ પરમાત્મા સ્વરૂપ આત્માને એને પણ મોહી રાગી દ્વેષી કરી શકે? કોઈ કહી શકે નહીં. આ પરમાત્માને હું મોહી છું, હું રાગી છું, હું દ્વેષી છું, હું પાપી છું. અરે 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 ગુરુદેવ કહે છે ને આ શું કરે છે? ગુરુદેવ કરે અરે આ તો શું કરે છે? જો શટઅપ બિલકુલ બોલતો નહીં. આ શું કરું છું? આ પરમાત્માને ગાળ આપે છે. શરમ નથી આવતી? એમાં પાપ નથી લાગતો? પાછો ફરી જા. આ પાપનો આજે પ્રતિક્રમણ કરી લે કે હું તો પરમાત્મા છું પ્રભુ. હું તો ત્રિકાળ કારણ પરમાત્મા સ્વરૂપે છું. હું કોઈ કાળે નો કર્મ દેવ કર્મ ભાવ કરીને જઈ થયો. जो समय साल की शुरुआत में पहले नंबर की गाथा में गुनगुनाचार्य ने तो कहा, क्या कहा? वन तो सब वे. टीकाकार ने इसके ऊपर कलश चढ़ाया, नमो समय सारा. ये पहली गाथा का कलश है. चिंतन जी साहब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किसको नमस्कार किया? गुनगुनाचार्य ने ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को. उन्होंने इसकी टीका क्या की? नमो समय सारा કે જો લોકર્મ દ્રવ્યકર્મ ભાવ કર્મથી રહિત છે એવા શુદ્ધાત્માને મારો નમસ્કાર. नमस्कार हो माने हम नमस्कार. अपना झंडा झुकाते हैं ना देश का, उसका मतलब क्या होता है? नमस्कार का. हमको आपकी बात स्वीकार है. नमस्कार એટલે સ્વીકાર છે.
સિદ્ધને નમસ્કાર છે એટલે કે હું સિદ્ધ છું એ વાત મને પૂરી સ્વીકાર છે. સિદ્ધ ભગવાન મને સ્વીકાર છે એટલે શું કે સિદ્ધ ભગવાન નોકરમ દેવકરમ ભાવ કર્મથી રહિત છે અને હું પણ નોકરમ દેવકરમ ભાવ કર્મથી રહિત છું. હું તો ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર પરમાત્મા હું, શુદ્ધાત્મા હું. એ વાત મને પૂરી હું સમજદાર છું એ વાત મને પૂરી સ્વીકાર છે. હું સિદ્ધ છું. પછી ટીકામાં કીધું કે સિદ્ધની સ્થાપના પોતાનામાં કરી, अपने में सिद्ध की स्थापना की અને શ્રોતામાં પણ सिद्धनी स्थापना करी. जब तक आप मैं सिद्ध हूँ ऐसी स्थापना करके नहीं बैठोगे तब तक विभाव से वेद ज्ञान हो सकता नहीं है. वेद ज्ञान की ज्योति स्वभाव से साक्षात उदय पामे छे. हूँ सिद्ध छू. मैं सिद्ध हूँ. सिद्ध को शरीर है जैसे बोला नहीं. आठ कर्म है, राग द्वेष के भाव है, अपूर्णता है, तो मेरे को भी शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, रागादि भाव, अपूर्णता नहीं है. मैं तो सिद्ध परमात्मा हूँ. अरे हे योगी तू सिद्ध मान है. पोतामा काई फेर मान नहीं. कुछ फेर नहीं है. फेर इतना है कि वे सिद्धालय में है और तू देहालय में. वे जैसा सिद्धालय में चित्त विराजमान है ऐसा ही देहालय में आ सिद्ध भगवान विराजमान है. एम तो जान. इतना फेर है. और ये कोई फेर नहीं है. ये तो संयोग का फेर है. ये कोई स्वभाव का फेर तो नहीं है. अनेक परमात्मा से देखने में आवे. तो भी सिद्ध भगवान सिद्धालय में नहीं है तो ज्ञानालय में रहती है. और तू भी देहालय में नहीं है, तू भी ज्ञानालय में नहीं है. સ્વભાવમાં તો ફેર નથી પણ જે સ્વભાવને અનુભવે છે એને પણ એ અપેક્ષાએ પણ કોઈ ફેર દેખાતો નથી. સમજ में आया? સિદ્ધને ગતિ નથી અને હું સ્વયં સિદ્ધ પરમાત્મા છું એટલે મને પણ ગતિ નથી અને હું સિદ્ધ છું એમ અનુભવે છે એને પણ ગતિ નથી. સમજ में आया? सिद्ध में गति नहीं है और હું સિદ્ધ છું એમ અનુભવે છે એને પણ ગતિ નથી. જાણનારો જણાય છે એનું નામ સિદ્ધશિલા છે. એ સિદ્ધશિલામાં જ સિદ્ધ ભગવાન વિરાજે છે. સમજ में आया? જાણનારો હું જાણનાર છું એમાં જાણશે ને સિદ્ધ ભગવાન શું જાણે છે કે मैं स्वयं सिद्ध जाननार हूँ. ऐसे ही अनुभव में निष्कंप रहते हैं ना, अविचल निश्चल रहते हैं ना, तो हूँ स्वयं सिद्ध अनादि अनंत जाननार हूँ. इसी अनुभव में निश्चल रहते हैं. वो अनुभव तो यहाँ भी होता है कि मैं स्वयं सिद्ध निश्चल जाननार हूँ. तो सिद्ध में और अपने में कोई भेद नहीं है. संयोगनी दृष्टि की दोषों तो आवाज समझा से नहीं तो स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो पूरी समझ में स्वभाव की दृष्टि से देखने की बात है. मैं तो सिद्ध हूँ. વર્તમાનમાં આમ ચોખ્ખો સિદ્ધ દેખાય છે. નોકરમ જનકરમ ભાવકરમથી જુદો જ છે ને. જુદો રહેલો જે સિદ્ધ છે એ સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્માઓને દેખાય છે અને તેને હું સિદ્ધ છું એમ નિશંકપણે દેખાય છે. એ સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ જાય છે. એમ થઈ ગયું.